ሴት ልጅ እስልምና የሰጣትን ክብር ልትረዳ ልትገነዘብ የሚያገዛት ይህ እስልምና ይህ ሸሪዓ ከመምጣቱ በፊት የነበረው የሰው ልጆች አኗኗር እንዴት በሰው ላይ ጫና የነበረበት እንዴት በግፍ የተሞላ መሆኑን ስትረዳ መሆኑን እንድትገነዘቡ ራሳቸውን ይሰትሩ ይሸፋፈኑ ذلك أدنى أن يعرف በንጽህና እንዲታወቁ ያግዛቸዋልና متحجب የሆነች ሴት አስሏ هي الطاهرة عفيفة متحشمة በሀፍረት የተሞላች ራሷን የምትጠብቅ ንጹህ ሴት ናት ይህ ንጽህናቸው እንዲታወቅ አላህ ቤቶቻችሁ ውስጥ እርጉ ግድ ላልሆነበት ሐጃ መውጣት የለባት ለሷ ሰላሟ ነው ከፈተና ሰላም ትሆናለች ሰዎች በሷ እንዳይፈተኑ ሰላም ታረጋቸዋለች ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى عند ፊተኛው የማይባኑ የጨለማው የጃሂልያው ዘመን እንዳትገላለጡ ከወጣችም ተሰተራ ራሷን ደብቃ ሐጃዋን ፈጽማ ትመለሳለች ድምጿን በመንገድ ላይም ከፍ አርጋ ተናገረ ሴት ልጅ ሐያ ውበቷ ነው ሐያ ትልቅነቷ ነው ሐያ መከበሪያዋ ነው ሐያ የሌላት ሴት ምንም ኸይር የላትም بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وقال جل في علاه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها في هذه الآيات الكريمات يبين الله سبحانه وتعالى أنه أنعم على عباده بنعم كثيرة نعم الدين ونعم الدنيا فينبغي للعباد أن يشكروا هذه النعم حتى تدوم عليهم الله سبحانه وتعالى
አሁን በተቀሩት አንቀጾች ለባሮቹ ያስታውሳል ብዙ ጸጋ እንደዋለላቸው ብዙ ኸይር ነገር እንደለገሳቸው እነዚህ ጸጋዎች ከነዚህ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባሮች እንዳይላቀቁና እነሱ ዘንድ እንዲጸኑ ሰበብ ያስፈልጋቸዋል እነዛ ሰበቦች ስንጠቅሳቸው ዋና ምናወሳው ሽክር ነው የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጸጋ ተቆጥሮ ማይዘለቅ ከሆነ ከባሮቹ ደግሞ ይህን ጸጋ ማስቀሪያ ራሳቸው ጋር ማቆያ መንገድን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አመላክቷል وهو الشكر ምስጋና ማቅረብ አለባቸው اولا اعترافا መጀመሪያ በልባቸው በማመን ما وجدوا هذه النعم إلا من الله سبحانه وتعالى የትኛውም ጸጋ ይሁን ይህንን ጸጋ ከአላህ እንጂ ከማንም እንዳላገኙት በራሳቸው ጥረትና ልፋት እንዳላመጡት ማመን መጀመሪያ ይሄ በልብ የሚያምኑት ምስጋና ነው ከዛም በመላሳቸው አመስጋኝ መሆን ይገባቸዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁሌም በመላሳቸው ያመሰግናል ثم يأتي ثالثا أن يستعملوا هذه النعم لطاعة ربهم سبحانه وتعالى كذان بسوستن يميمتاو يمسغان عينت بأكالاتشو يميتقبرت سيهون يتنيوم سقا يهون كالنسو يميتبكو بزيه الله بوالالاتشو سقا الله لم يودو السن لم التازز ليولد وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد فقد أعلم الله سبحانه وتعالى عباده إن شكروه أن يزيدهم من فضله الله أوجوان لسول جوج تناقروان يوال الله تشون سقا الناس زند اندكر أمسقاي كهونو اندم ياسان الله تشو اندم يجمر الله تشو الله قال قبطوان تلكو سقا الله سبحانه وتعالى استمنا ستونا كمنم بلاي ይህንን ጸጋ መጠበቅ ያስፈልጋል ምክንያቱም የነገ ሀገራችን ማስተካከያ የሆነ ትልቅ መሳሪያ ስለሆነ አላህ የወደደው ስለሆነ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባሮች በአጠቃላይ አላህ የፈጠራቸው በዱንያ ላይ እሱ ሊገዙት ነው وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فالله جل وعلا ما خلقنا للعبث أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون هكذا يقول ربنا سبحانه زنبلو لا ترى نقر الفترنم الله السلنا ملكونه سازي لزي أملكوت سيوفكان لسلمنا سيقات من إيه تلك سقان إيه نتلك سقان ያንን ጸጋ በመጠበቅ
ያንን ጸጋ በመንከባከብ እሱን ሆኖ በመኖር መጠበቅ ይቻላል። ምክንያቱም አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንደነገረን በዱንያ ላይ ያለ ሰው ሁሉ ሕያጅ ነው። ኩሉ ነፍሲን ዛኢቀቱል መውት ወኢነማ ትወፈውነ ኡጁረኩም የውመል ቂያማ ፈመን ዙሕዚሐ ዐኒን ናሪ ወኡድኺለል ጀነተ ፈቀድ ፋዝ ወመል ሐያቱ ዱንያ ኢላ መታዑል ጉሩር። ሞት የማይቀር ከሆነ ከሞት በኋላ ደግሞ የሚጠብቀን ሀገር አለ። ያንን ሀገር በስኬት ልናገኘው የምንችለው ዛሬ ላይ መልካም ሰዎች ከሆንን ነው። لذلك يقول ربنا جل وعلا في كتاب الكريم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. መልካም ሰሪ ከወንድም ከሴትም ነው የሚለው አላህ። ወንድም ሴትም ተጠያቂ ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እስልምናን ከሰጠን በኋላ በእስልምና ውስጥ የታዘዙትን ትእዛዛቶች በመፈጸም ክልከላዎቹን በመራቅ መልካም ሰሪ መሆን ይቻላል። ከወንድም ከሴትም በዱንያ ላይ ያማረ ህይወት አኖራቸዋለሁ አለ አላህ። ከሚሰሩት የተሻለ አድርጌም ደግሞ ከሞት በኋላ መነዳቸዋለሁ አለ። ይህ ማለት ወንድም ሳሊህ ከሆነ ሴቷም ሳሊሃ ከሆነች ለአላህ እጅግራቸውን የሰጡ ምርጥ ባሮች ከሆኑ نعم ይሄ የእስልምና ጸጋ በቀላል የሚታይ ነገር አይደለም። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከመላካቸው በፊት የሰው ልጆች በጨለማው ውስጥ ነበሩ። وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين إلى الله ብዙ ቦታዎች ላይ ቁርአን ላይ أي فالناس في ضلال مبين وفي الظلمات የሰው ልጆች ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከመላካቸው በፊት በጨለማ ውስጥ ነበሩ። ግልጽ በሆነ ጥመት ውስጥ ነበሩ። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሲላኩ ብርሃን መጣ። لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ብርሃን የመጣላቸው ከዛ በኋላ ለሰው ልጆች ሁሉን ነገር የሚያብራራ መጽሐፍ አላህ አወረደ። ታዲያ ሁሉን ነገር አብራሪ ተንታኝ ነው ይህ ታላቁ የአላህ ቃል ከሴቶች ጋር ተያይዞ የነገረን ጃሂልያዎች ይሰሩት የነበረው አስከፊ ቀፋፊ የሆነ ተግባሮች ነበሩ። አይ በሴቶች ላይ ፈጸሙ የነበሩ ግፎች። አንዲት ሴት የእስልምናን ጸጋ በተገቢው መልኩ እንድትረዳ ይህ ነፃ ያወጣት እስልምና ነፃ ያወጣት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከመምጣታቸው በፊት ሴቶች እንዴት ነበሩ? በጃሂልያው ዘመን በዛ በጨለማው በማህይባኑ ዘመን ሴቶች አኗኗራቸው እንዴት ነበረ? የሚሰጣቸው ቦታ እንዴት ነበረ? አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን ግልጽ አድርጎ ነግሮናል። منذ ولادتها ተወልዳ ይህንን ምድር ይህንን ዓለም ከተቀላቀለችበት ዕለት ጀምሮ ስለሷ እነዛ ማህይባን እነዛ የጨለማው ዘመን ተዋናዮች ምን ነበር? በሷ ላይ ያላቸው ግምት የሚሰጣት ደረጃ ምን ነበር?
ከዛ በኋላ እስልምናስ ምን አደረገላት የሚለውን ነገር በጥቂቱ ለማየት እንሞክራለን። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለ ጃሂልያው ዘመን ስለዛ ስላስከፊው ስለቀፋፊው ዘመን ሲነግረን ሴት ልጅ ገና ስትወለድ ጀምሮ ወላጆቿ ደስተኞች አይደሉም። ምክንያቱም ሴት ልጅ ማለት ውርደትን ይዛ የምትመጣ ሴት ልጅ ማለት ዝቅ ያለች የረከሰች አድርገው ያስቡ ስለነበር ገና ስትወለድ ደስተኞች አይሆኑ። ይህንንም ሁኔታ አላህ በቁርአኑ ሲነግረን قال وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب على ساء ما يحكمون. الله سبحانه سننا يسوج سنقرا من على وإذا بشر أحدهم بالأنثى عندنا يتشو أي من أهل الجاهلية كما هيبوا زمن كجلموا زمن نهاري وچوست عنده بلج سيبسر ልጅ ብስራት ነው። አንድ ሰው አምሳያውን ሲተካ ትልቅ የሆነ ደስታ ነው። ያ የሚተካው ወንድም ይሁን ሴትም ትሁን። ስለዚህ አላህ ቢሻራ ብሎ ነው የጠራው። وإذا بشر أحدهم አንደኛቸው ሲበሰር አይ ልጅ እንደተወለደለት ላኪን የተወለደው ያ ልጅ ምንድነው? ሴት ናት። بالأنثى አለ በሴት ሲበሰር ሴት ልጅ ተወለደልህ ሲባል ወይም ለሱ ሴት ልጅ እንደተወለደለት ሲያውቅ ظل وجهه مسودا وهو كظيم ፊቱ የጠቆረ ይሆናል። በጣም ውስጡ ቁጭት ተሞልቶ በጣም ተበሳጭቶ የውስጡ ብስጭትና መከፋት ፊቱ ላይ ይነበባል። ظل وجهه مسودا وهو كظيم በራሱ ደስተኛ አይደለም፣ ምክንያቱም ውርደት ነው የመጣበት። በራሱ ደስተኛ አይደለም፣ ምክንያቱም ዝቅ ያለ ነገር ነው ወደርሱ እየተጠጋ ያለው። هكذا كانوا يكرهونها ሴት ልጅ እዚህን ያህል ነበር ምትቀፋቸው የሚጠሉት። ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم ውስጡ ካለው ውርደት ውስጡ ካለው የተሸናፊነት ስሜት የተነሳ ከሰዎች ይደበቃል፣ ከማህበረሰቡ ይገለላል። لماذا؟ لأنه ولد له بنت ሴት ልጅ ስለተወለደችለት ብቻ ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ከዛ ሁለት አስከፊ አማራጮችን እፍል ለፊቱ ያስቀምጣል። أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ተወርዶ የያዘው የተወለደችለትን ይህችን እንስት በማህበረሰቡ እየተሾፈበት እየተቀለደበት እያዋረዱት ያሳድገው ይህችን እንስት ያሳድጋት። ሁለተኛው አማራጭ أم يدسه في التراب ወይስ ከነ ህይወቷ አፈር ውስጥ ይቅበራት። እነዚህ ሁለት አስከፊ አማራጮች እፈለፊቱ አድርጎ ለምርጫ ይዘጋጃል።
ይሄ ትልቅ የሆነ ክፋት ትልቅ የሆነ ጨለምተኝነት መሆኑን አላህ ሲናገር ምን አለ? አላ ሳአ ማ يحكمون አዋጅ ንቁ አለ አላህ። የነዚህ ሰዎች ፍርድ እንዴት አስቀያሚ ነው አለ አላህ። አስቀያሚ የሆነ ፍርድ ነው። ሰው ልጅ ከሚገኝበት ሰበቦች አንዷ እናት ናት። እናት ሳትኖር ልጅ የሚባል ነገር ሊኖር አይችልም። المرأة شريكة الرجل ሴት ልጅ ማለት የወንድ ልጅ አጋሩ ናት። ያለሷ ምንም ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም የሰው ልጆች የሚገኙት ከወንድና ከሴት ነውና የሁለቱ አጋርነት ነው የሰው ልጅም ሊያስገኝ የሚችለው። ያ አዩሃ الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى እናንተ የሰው ልጆች ሆይ እኛ ከወንድና ከሴት ፈጠርናችሁ ይላል አላህ። ሴትን ልጅ ብቻ ለብቻ አድርገው አግልለው፣ ሴትን ልጅ ብቻ ለብቻ አድርገው በድለው ግፍ ሰርተውባት እንዴት ምድር የሰው ልጆች መኖሪያ ልትሆን ትችላለች? በጭራሽ። ስለዚህ ፍርዳቸው የከፋ ነው አለ አላህ። አስቀያሚ ፍርድ ነው። انظروا ይድልብ ብላችሁ ተመልከቱ። ሴት ልጅ ገና ከውልደቷ ጀምሮ የሚደርስባት ግፍ መቼ? قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከመላካቸው በፊት እዝነትን ይዘው መጡ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም كما قال عنه سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لعلمات ازنة جعل لكنهم من دار. نعم نبي عليه الصلاة والسلام ازنة زومته سيت اللجنة عوطات. وبالمناسبة كالزجر بتيازة يذكر عن عمر أمير المؤمنين خليفة الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم كعمر رضي الله تعالى عنه خليفة رسول الله أي خليفة الثاني ሁለተኛው የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምትክ የሆነው ዑመር በዚሁ በጃሂልያው ዘመን ልጁን ቀብረዋል ተብሎ የሚወራ ቅሳ አለ። هذه القصة باطلة ይህ ታሪክ ከሱ ጋር የሚወሳው ታሪክ ተራ ወሬ እንጂ እውነተኛ ሰነድ ያለው ታሪክ አይደለም። ይሄ የረዋፊዶች የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰሃቦች ጠላት የሆኑት የነዛ ክፉ ሰዎች በሱ ላይ ለጠፉበት ታሪክ ነው እንጂ እውነታ ያለው ታሪክ አይደለም። ዑመር ኢብኑ ኸጣብ نعم በዛው ዘመን ሰጥቶት ቢሆን لا يلام لأن الإسلام يجب ما قبله እስልምና ያለፈውን ሁሉ የሚያብስ እምነት ነውና ባለፈው ስራው አይጠየቅም። ላኪን ነው ብሎ ለመናገር ግን በመጀመሪያ ቅሳው ወይም ታሪኩ ትክክል ነው ወይ ብሎ ማረጋገጥ ያስፈልጋል። ይሄን ያወሳውት በብዛት ሰዎች ስለሚያወሱ ነው። ይሄን ታሪክ ሴቶች ላይ ሰራ የነበረውን የጃሂልያው ዘመን ግፍ ሲወሳ በዚህ አጋጣሚ ዑመርን ታሪክ ብሎ ስለሚያወሱ ነው። ታሪኩ ትክክለኛ ታሪክ አይደለም። ሰምተንም ከሆነ ይሄን ከአእምሮአችን ማውጣት አለብን። በሌላም አጋጣሚ ከሰማነው ወይም ካነበብነው ውድቅ መሆኑን ከወዲሁ መረዳት ያስፈልጋል። ዑመር ኢብኑ ኸጣብ በጃሂልያው ዘመን ሴት ልጁን ቀበረ የሚል ታሪክ
ትክክለኛ ታሪክ አይደለም ለማለት ነው። እነዚህ ሰዎች ግፈኛ ከመሆናቸው የተነሳ ሲቀብሯትም ሴት ልጅ እንደተወለደች ከነ ህይወቷ ነው፣ አይገሏትም። وإذا الموءودة سئلت بلو الله يوم القيامة ميونون كستت سيناقا سيث موءودة التي دفنت وهي حية بهيوت هنا بهيوت سالج سات موت يكبرات تتطيق علج توبيخا لقاتلها ገዳዩን ለመውቀስ ያንን እሷ ላይ የሰራውን ግፍ ነገው መልቂያማ ደግሞ ያገኘዋል እሱ። አህም ሸይ ከዚህ ቦታ ላይ እንድትገነዘብ የፈለኩት ሴት ልጅ እስልምና የሰጣትን ክብር ልትረዳ ልትገነዘብ የሚያገዛት ይህ እስልምና ይህ ሸሪዓ ከመምጣቱ በፊት የነበረው የሰው ልጆች አኗኗር እንዴት በሰው ላይ ጫና የነበረበት እንዴት በግፍ የተሞላ መሆኑን ስትረዳ መሆኑን እንድትገነዘቡ ነው። وهكذا የጃሂልያው ዘመን አሁንም ከሚሰሩት ግፎች ውስጥ ሴት ልጅ አትወርስም፣ ውርስ የላትም። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አንድ ሰው ሲሞት ወራሾች ይኖሩታል። ከነዛ ወራሾች ውስጥ ደግሞ ሴትም አለች ወንድም አለ። لكن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከመላካቸው በፊት ግን ይህ ነገር አልነበረም። ሴት ልጅ አትወርስም። ይልቁንስ ባለትዳር ከሆነች የትዳር አጋራ ባለቤቷ ቢሞት ልክ እንደ ባለቤቷ ወይም እንደ ባሏ ዕቃዎች ሀብቶች አብራ ትወረሳለች። እሷ በጭራሽ አትወርስም። ላኪን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ነብዩ الرحمة የእዝነቱ ነብይ ተልከው የመጡ ሰዓት ግን ይህንን ግፍ ሙሉ በሙሉ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ያስወገዱት። قال الله سبحانه للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. أثبت لها الإرث ورسنا صدق الله الله سبحانه كالرجال لك እንደ ወንዶች ማለት ነው። የክፍፍል ሁኔታው ቢለያይም አስል ውርስ ግን እንዳላት አላህ ጸደቀላት። ለወንዶች ወላጆቻቸው ወይም ሌሎች ዘመዶች ጥለውት ከሞቱት ንብረት ውርስ አላቸው። ሴቶችም ልክ እንደዛው ወላጆቻቸው ሌሎች ዘመዶቻቸው ጥለውት ከሄዱት ሀብት ውርስ አላቸው፣ ድርሻ አላቸው። مما قل منه أو كثر ከዛ ከውርሱ አነሰም በዛም ውርስ አላቸው። ይህን አጸደቀላቸው አላሁ ሱብሓነሁ። نصيبا مفروضا አትወርስም የሚላትን የጃሂልያውን አስተሳሰብ ተቃርኖ መጣ። ይህ የእዝነቱ ዲን በእዝነት የተሞላው ዲን وهكذا ትወረስ የነበረውንም አላህ ይህ ግፍና ተገቢ ያልሆነ ተግባር ነው በማለት ይህንንም አስወገደው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ውድቅ አደረገው። قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها
ولا تعضلوهن الله سبحانه وتعالى ወራሽ እንጂ ተወራሽ እንዳልሆኑ የሚያጸድቀውን አንቀጽ አማንያኖችን በመጥራት አዘዛቸው። አይፈቀድላችሁም ሴቶችን አስገድዳችሁ ልትወርሱ አለ አላህ። ተወራሽ ሳይሆኑ እንደ ሸቀጥ እንደ ትክክለኛ የሰው ልጅ ወራሾች ናቸው። ሴት ልጅ አትወርስም የሚባል ነገር የለም። ሴት ልጅ እንደ ወንድ ወራሽ ናት። የግድ ከወንድ እኩል ግን እወርሳለሁ አትልም። አላህ ለሁሉም ልክ አስቀምጧል። ይሄ ትልቅ ሴት ልጆች አላህ ነፃ ያወጣበት አንቀጽ ነው። ከእንደዚህ አይነት ጨለማዎች በዚህ መልኩ ነፃ ያወጣትን እስልምና ግን ዛሬ ምዕራባውያን ዱዓቱ ተሕሪር ራሳቸውን ሴት ልጅ ነፃ አውጪ ነን ብለው የሰየሙ ሰዎች ሴት ልጅ ከእስልምና ሸሪዓ ከእስልምና ድንጋጌዎች በርግጋ እንድትጠፋ እስልምናን በዳይ አድርገው ይስሉላታል። ሂጃብ የሷ መጠበቂያዋ ነው፣ ክብሯ ነው፣ ውበቷ ነው። ይህንን ሂጃብ እንደ በደል እንደ ኋላ ቀርነት እንደ ግፍ አድርገው ይስሉታል። እስልምና ሴት ልጅ እንደሚበድል አድርገው ሁሌ ያዘውንባቸውን ያነባሉ። ሐሰተኞች ናቸው። እስልምና ስር ተመሳስለው የተቀመጡ መናፍቃንም እንደ ገደል ማሚቱ እንደሚባለው የነሱን ይህንን ክፉ ጥሪ ያስተጋባሉ። እየተቀበሉ በሙስሊሞች መሃል ለመርጨት አንዳንዱ ዱንያ ለማግኘት ለጥቅም ዲኑን ይሸጣል። ከፊሉ ደግሞ ጅህልና መሀይብነት አይሎበት እስልምናን ባለመረዳት ባለማወቅ ይህ ነገር ከዲን አይደለም ለማለት ይፈልጋል። ወይላ አላሁ ሱብሓነሁ ለነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይህንን ትእዛዝ እንዲያስተላልፉ ነው የነገራቸው። يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما أنت نبي هو يا لاتشو نبي عليه الصلاة والسلام قل لأزواجك لم يستوجه بلاتشو وبناتك لسيت ልጆችክ ونساء المؤمنين ለአማንያን ሴቶች አይ ለሚስቶቻቸው ለእናቶቻቸው ለሴት ልጆቻቸው ለእህቶቻቸው ለአክስቶቻቸው አጠቃላይ ለሚስቶቻቸው አስሉ ቢፈለግም ሁሉንም ሴቶቻቸውን يدنين عليهن من جلابيبهن أي جلبابوቻቸውን ከላይ ይልቀቁታል። ራሳቸውን ይሰትሩ ይሸፋፈኑ። ذلك أدنى أن يعرفن በንጽህና እንዲታወቁ ያግዛቸዋልና። متحجب የሆነች ሴት አስሏ هي الطاهرة عفيفة متحشمة በሀፍረት የተሞላች ራሷን የምትጠብቅ ንጹህ ሴት ናት። ይህ ንጽህናቸው እንዲታወቅ አላህ فلا يؤذين በባለጌዎችም ደግሞ እንዳይለከፉ አዛ እንዳይደረጉ። ሙተሐጅብ የሆነች ሴት የተከበረች ናት። ራሷን ካከበረች ሰዎችም ያከብሯታል። ራሷን ጠብቃ በእስልምና ህግጋት ራሷን አስገዝታ
ትኖራለች በዱንያም ተከብራ እንደኖቹ በአኺራም ከሞት በኋላም ተከብራ ትቀሰቀሳለች ሒጃብ የአንዲት ሴት ትልቅነትን ማሳያ ነው የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዘመን የነበሩ ሴት ሰሃቢያት ይሄ አንቀጽ በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላይ ሲወርድ ሁሉም ያላቸውን ጨርቅ ለጣጥፎ ነው የወጡት የላቸው ልክ ቁራ መስለው ያቺ ጥቁሯ ወፍ ማለት ነው ከላይ የለበሱት ጥቁር ከመሆኑ የተነሳ ይሄ የሚያሳየው ሙባደራ ፍጥነት ችኮላ ሙሳረዓ ኢላ መርዳቲ ረቢሂም ሱብሓነሁ ወተዓላ ወደ ጌታቸው ወደ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ውዴታ ያላቸው ችኮላ ያሳያል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በሒጃብ ሴት ልጆችን ነፃ አውጧቸዋል ወሃከዛ ድምጾቻቸውም አውራ ናቸው መደበቅ አለባቸው فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا ንግግሮቻችሁን አታለስልሱ አለ አላህ ሴቶችን ያ ልቡ ስር በሽታ ያለ ይከጅላልና አይ አላህ ወደሚጠላው ወደ ዝሙት ልብ በሽተኛ አይችልም ቀድሞ ልቡ የታመመ ስለዚህ ሴቶችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አዘዘ አጅነቢ የሆኑ ወንዶች ዘንድ ድምጻቸውን አለስልሰው እንዳይናገሩ وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب አንዳንድ ቁሳቁሶችን ስትጠይቁም ከግርዶሽ በስተጀርባ ሆናችሁ ጠይቁ አለ አላህ አስሉ ይሄ ትእዛዝ ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሚስቶች ጋር ቢያያዝም ላኪን العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ሰበቡ የታወቀ ስለሆነ ሳይሆን መልእክቱ ግን ጥቅል ነው ለኡማው ነው وهكذا ከቤት አላስፈላጊ ላልሆነ ጉዳይ መውጣትን አለማብዛት አላህ ያዘዘው وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله الله سبحانه وتعالى خطاب لنبي صلى الله عليه وسلم يستوچنون ቤቶቻችሁ ውስጥ እርጉ አለ خطاب لنساء الأمة የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኡማ ውስጥ ለሚካተቱት ሴቶች ሁሉ አካታች የሆነ ትእዛዝ ነው ቤቶቻችሁ ውስጥ እርጉ ግድ ላልሆነበት ሐጃ መውጣት የለባት ለሷ ሰላሟ ነው ከፈተና ሰላም ትሆናለች ሰዎች በሷ እንዳይፈተኑ ሰላም ታረጋቸዋለች ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى እንደ ፊተኛው የማይባኑ የጨለማው የጃሂልያው ዘመን እንዳትገላለጡ ከወጣችም ተሰትራ ራሷን ደብቃ ሐጃዋን ፈጽማ ትመለሳለች ድምጿን በመንገድ ላይም ከፍ አርጋ አትናገርም ሴት ልጅ ሐያ ውበቷ ነው ሐያ ትልቅነቷ ነው ሐያ መከበሪያዋ ነው ሐያ የሌላት ሴት ምንም ኸይር የላትም
በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዘመን የነበሩ እነዛ ጀግና ሰሃቦች ሚስቶቻቸውን በዛ መልኩ ነው የጠበቁት። ስለዚህ ከእስልምና የነበረውን ወይም ከእስልምና በፊት ወይም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከመላካቸው በፊት የነበረውን የጭቆና ዘመን በማስተዋል እስልምና ደግሞ የለገሳትን ጸጋ በደንብ ልትረዳና ያንንም ልታጣጥሞ ይገባታል። ሴት ልጅ መሸወድ የለባትም በአጓጉል ተጣሪዎች መድረክና ሚዲያ ላይ ወጥተው ራሳቸውን ካዋረዱት ሴቶች ጋር ልትመደብ አይገባም። እንዳይሸነግሏት። እነዛ ተዋርደዋል፣ አላህ ዋርዷቸዋል። እሷን በዛ ልክ ራሷን ዝቅ ማድረግ የለባትም። ሴቶች በተለያዩ ሸቀጥ ላይ ማስታወቂያ ሲሰራባቸው በእነሱ ፎቶ ክብር ያገኙ ይመስላቸዋል። ነዓም ዱንያ ላይ ታዋቂ ትሆንና የሆነ ገንዘብ ልታገኝበት ትችላለች። ላኪን ሸቀጥ ነው ያረዋት። ማሻሻጫ ሸቀጥ ማሻሻጫ። እርቃኗን ፎቶዋን ምን ይላታል? ይለጥፉላታል። ትልቅ አድርጋ ራሷን ትሰላለች። እሷስ አንድ ሸይጣን ተጫውቶባታል። ላኪን ያን ያየ ሰው እንዴት ታደላለች፣ እንዴት ትልቅ ደረጃ ደረሰች፣ እንዴት ታወቀች እያለች ግን ቤቷ ቁጭ ብላ እሷን መሆን የምትመኘዋ የበለጠ ታሳዝናለች። አላወቀችማ። ትልቅነት ምን እንደሆነ ውርደት ምን እንደሆነ አላወቀችም፣ አልተረዳችውም። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም كما جاء في صحيح مسلم صنفان من اهل النار لم ارهما ሁለት የእሳት ቡድኖች አሉ እኔ ግን ገና አላገኘዋቸውም አሉ። አይ በሳቸው ዘመን ስላልነበረ እነዚህ የእሳት ሰዎች የተባሉት በሳቸው ዘመን አልነበሩ። የመጀመሪያዎቹን رجالٌ معهم أصوات كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء عاريات كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مصيرة كذا وكذا. ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንደኞቹ ልክ እንደ ላም ሻኛ ወይም ደግሞ የላም ጅራት የሚመስል አለንጋ ይዘው ሰዎችን የሚመቱ እነዚህም ግፈኞች ናቸውና የጀሃነም ሰዎች ናቸው አሉና ቀጥለው ስለ ሁለተኞቹ ሲናገሩ ምን አሉ? ኒሳኡን ሴቶች ይመጣሉ ወደፊት ካሲያቱን ዓሪያት ለብሰው የተራቆቱ ለብሰዋል ግን እርቃናቸው ናቸው። ይሄ በተለያየ መልኩ ሊገለጽ ይችላል። ዑለማዎች እንዳብራሩት ለብሳለች አልለበሰች ወይም ለብሳለች ግን ተራቁቷለች። ራቁቷን ናት እርቃኗን ናት ሲባል ምን ማለት ነው? የሆነ ብታሽ ጨርቅ ጣል ልታረግ ትችላለች አካሏ ላይ። ላኪን ከፊሉ አካሏ ደግሞ ክፍት ነው ወይ አጭር በመልበስ ወይም ደግሞ የተጣበቀ ልብስ በመልበስ አካሏን አግሉቶ ስለሚያሳይ ይሄም ለብሳለች ግን አልለበሰች። ወይም ደግሞ ስስ ልብስ ሰፊ እንኳን ቢሆን ስስ ለብሳ የሰውነት አካላቷን የሚያሳይ እቺም ለብሳለች ግን አልለበሰች፣ ራቁቷን ናት። እንደዚህ አይነት ሴቶች ይመጣሉ አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ወደ ወንጀል ተዘንብለው የሚያዘናብሉ ማኢላቱን ሙሚላት ራሳቸው ወደ ወንጀል የተዘነበሉት ሌሎች ሰዎችንም ወደዛ ይጣራሉ። رؤوسهن كأسنمة البخت ጸጉር አሰራራቸውንም እዚህ ጋር ይጠቅሳሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም።
ልክ እንደ ግመል ሻኛ አናታቸው ላይ ጸጉራቸውን ይቆልሉታል። አይ እኔ ያው ጸጉሬ በጣም ትልቅ ነው ብላ ለማሳየት ማለት ከፍታ እንኳን ባታሳየው ከስር በለበሰችው ጨርቅ ጎልቶ የሚታይ ከሆነ ነዓም ይሄም ፊትና ነው። ጸጉሯን ወደ ኋላ ነው ማድረግ የሚገባት። ጸጉሯ ጎልቶ እንዲታይ በሂጃብ ውስጥ ሆኖ ራሱ ተገቢ አይደለም። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከአስኒመቲል ቡኽት ልክ እንደ ግመል ሻኛ ይቆልሉታል። እነዚህ ታዲያ ሴቶች ላ የድኹልነል ጀና ጀነት አይገቡም። ወላ የጅድነ ሪሐሃ ጀነት ሊገቡ ይቅርና ሽታዋንም አያገኟትም። ወኢነ ሪሐሃ ለዩጀዱ ሚን መሲረቲ ከዛ ወከዛ የጀነት ሽታ ደግሞ የዚህን ያህል ርቀት ላይ ይደርሳል አሉ። በአንዳንድ ሪዋያ 40 ዓመት 70 ዓመት መሳሰሉት ተጠቅሰዋል። ጀነት ካለችበት ርቀት ሽታዋ ይደርሳል። ነገር ግን እነዚህ ሴቶች አመፀኞች አላህን ያመፁ ከመሆናቸው የተነሳ እንኳን ጀነት ሊገቡ የጀነት ሽታ እንኳን አይደርሷትም። ታዲያ ይሄ ነው ስልጣኔ የሚባለው? ታዲያ በእነዚህ አይነት ሴቶች ነው ሊቀና የሚገባው? በእነዚህ አይነት ሴቶች ናቸው ሞዴል ሊሆኑት የሚገባው? ላ በጭራሽ። ጥፋት ለራሷ የመረጠች ሴት ካልሆነች በስተቀር ወደ እነዚህ ሴቶች ማንም አይጠጋም። ይልቁንስ አላህ የሚወደውን መልካም ሥራ ወአቂምነ ሶላህ ሰላታችሁን በተገቢው መልኩ ስገዱ። ወአቲነ ዘካ አላህ አቅም የሰጠውም ሴትም ብትሆን መመጽወት መለገስ አለባት። ምክንያቱም ወንድ ብቻ አይደለማ የሰደቃን በር ነገ ጀነት መግባት ያለበት ሴትም ልጅ ከዛልክ አላህ በሰጣት ልክ። የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዘመን ሴቶች ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለተቸገሩ ሰዎችም ይሁን ለዲናዊ ጉዳይ ሰዎች ነፈቃ እንዲያደርጉ ሲያነሳሱ ያላቸውን ጌጥ ራሱ አውጥቶ ይሰጡ ነበር። ተቀማጭ ነገር ባይኖራቸው ባሎቻቸው ወይ ቤተሰቦቻቸው የገዙላቸው ጌጥ ይኖራል። ያንን አውጥተው ሁሉ ይሰጡ ነበር። ይሄ ትልቅነታቸውን የሚያመላክት ነው። لذلك እዚህ ቦታ ላይ በደንብ መገንዘብ ያለብን አላህ ወንድና ሴትን እኩል አድርጎ ፈጥሯል። እኩል አድርጎ ፈጥሯል ሲባል ሁሉ ነገር ከእስልምና አንፃር ህጋቸው እኩል ነው ማለትን አያሳይም። ላኪን መጀመሪያ በተቀራው አንቀጽ እንዳስተዋል ነው መን عمل صالحا ደግን ስራ የሰራ ብሎ ሚን ዘከሪን አው ኡንሳ ከወንድም ከሴትም አለየም። አላህ መልካም ሰሪ ብቻ ትሁን ወንድም ይሁን ሴት መልካም ሰሪ ከሆኑ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያለው ምንድነው? فلنحيينه حياة طيبة ቆንጆ ህይወትን አኖረዋለሁ ወንዱንም ሴቱን በዱንያ ላይ ሳሉ ያማረ ደስ የሚል حتى ድህነት ቢኖር ራሱ ራሓ ያለው ህይወት ይኖራሉ። ለምን? ዲን እያለ ምን የለም? ዲን እያለ ጭንቀት የለም። ዲን እያለ መጣበብ የለም። ሙእሚን መልካም ካገኘ አመስጋኝ ነው። መከራ ከመጣበትም ታጋሽ ነው። አያማረርም በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላይ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዱንያ ነገራቶች የሚቀያየሩባት ሀገር እንደሆነች ተናግሯል። ላ ተዱሙ ለሃ الحال አንድ ሁኔታ አይዘወትርባትም ዱንያ። ዛሬ ቢደሰት ነገ የሚያስከፋው ነገር ይመጣል። ዛሬ ቢስቅ ነገ የሚያስለቅሰው ነገር ይመጣል። ዛሬ ቢደላው ነገ ችግር ውስጥ ሊወድቅ ይችላል። ስለዚህ ኢብቲላ ዳሩል ኢብቲላ ናት፣ የፈተና ሀገር ናት። ይህ ኢብቲላ በሚመጣ ሰዓት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያለው ወበሽሪ الصابرين ታጋሾችን አብስራቸው። ስለዚህ ሴት ልጅ
እስልምና የሰጣትን ቦታ ልትረዳ ልታውቀው ይገባል። የእስልምናችን ወላሂ ውድ ነው። አላህ ከሰጠን በኋላ መልሶ እንዳይነጥቀን እኛ ሰበብ መሆን አለብን። ይሄ ከምንም በላይ አላህ የወደደው ዲን ነው። ኢነ ዲነ ዐንደ አላህ الاسلام አላህ ዘንድ የሚታወቀው ተወዳጅ የሆነው የእስልምና ሃይማኖት ነው። ይህንን የሰጠሽን ጸጋ እንደዋዛ እንዳትቆጥሪው፣ ጠብቂው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባዘዘሽ ቦታ ላይ ቁሚ። የወላጆችን ሐቅ ተወጪ፣ የባልሽን ሐቅ ተወጪ፣ የልጆችሽን ሐቅ ተወጪ። ከአላህ ሐቅ በኋላ የአላህ ሐቅ መጀመሪያ ከምንም በላይ ይቀደማል። ቀጥሎ የወላጆች ሐቅ አለ፣ ከዛም የባል ሐቅ አለ፣ የልጆች ሐቅ አለ። ሁሉንም ሐቅ በተገቢው መልኩ መተግበር የሳሊህ ሴት መለያ ነው። ሳሊህ የሆነች ሴት ሐሏ ይሄ ነው። በወላጆቿም ተወዳጅ፣ በባሏም ተወዳጅ፣ በልጆቿም ክብር የሚሰጣት። ለምን? አወለን ቃመት ቢሐቅ ረቢሃ፣ የጌታዋን ሐቅ ትወጣለች። ሰላቷን በተገቢ መልኩ ትሰግዳለች። ዒባዳዎችን ትፈጽማለች። አጓጉል ነገር ተጠንቀቁ፣ ከእስልምና የሚያዘናጓችሁ። ዛሬ ያለንበት ዓለም የፈተና ዓለም ነው። በተለይ አሁን ባለንበት ዘመን ወደ ቂያማ እየተቃረብንበት ባለበት ዘመን ፈተናዎች ተበራክተዋል። ሴቶች ደግሞ የዚህ ዋና ኢላማዎች ናቸው፣ የፈተናዎች ሁሉ። በዲን ግን ሙልተዚም የሆነች ሴት፣ ሁሌ ስለ ጌታዋ ቃል የምትሰማ፣ ስለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስተምሮት የምትሰማ፣ ዲኗን የምትማር የሆነች ሴት፣ ቁርአኗን አብዝታ የምትቀራ ሴት ፈኢንሻአላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከነዚህ ፈተናዎች ይጠብቃታል። ራሷን አጋልጣ ማትሰጥ፣ ሊዱዓት ሱእ፣ ለክፉ ተጣሪዎች፣ ለአጭበርባሪዎች ራሷን ማታጋልጥ። በተለይ ለየት አድርጌ መናገር የምፈልገው ሴት ልጅ አሁን ካለው የሞባይል ዘመን፣ የቴክኖሎጂ ዘመን፣ የሚዲያ ዘመን በምትችለው መጠን ራሷን ማራቅ አለባት። እሷ ላይ ያነጣጠረ ፈተና ነውና ዛሬ ያለው አጅነቢ ከሆኑ ወንዶች ጋር ፍጹም የምትገናኝበት መንገድ ሊኖር አይገባም። በየትኛውም አቅጣጫ ሸይጣን አይ ይሄ እኮ ለጥቅም ነው፣ ይሄ እኮ ለዚህ ጉዳይ ነው እያለ ያታለላታል። ራሷን መጠበቅ አለባት። ራሷን ማሸሽ አለባት። ፈፊሩ ኢለላህ፣ ወደ አላህ ሽሹ ብሏል አላህ። ራሷን ካጋለጠች በኋላ ለፈተና ከዛ ፈተና መውጫ ላታገኝ ትችላለች። ስለዚህ በደርሳችሁ ላይ መበርታት፣ አላህ ጀዛቸውን ይክፈላቸው። በዚህ መስጊድ ላይ የሚቆሙ ኡስታዞች፣ ዱዓቶች ይህንን ጥረታቸውን አላህም ይቀበላቸው። እናንተም ይህንን ፉርሳ መጠቀም ያስፈልጋል። ልጆቻችሁን በተርቢያ ማሳደግ። ምክንያቱም አወሉ መድረሳ የልኡም፣ የመጀመሪያ መድረሳ ከመድረሳው በፊት እናት ናት። እውነተኛ መድረሳ መሆኗን ማሳየት አለባት በልጆቿ። ለልጆቿ መካሪ፣ ለልጆቿ ትግል አድራጊ፣ ዲናቸው እንዲቀና፣ ዲናቸው እንዲስተካከል። ምክንያቱም የምንሰማቸው ታላላቅ የሰለፍ ምሁራን፣ ዑለማዎች፣ አኢማዎች ታሪኮቻቸውን ስናነብ ስናይ ትልቁን ቦታ የያዙት ለዚህ መድረሳቸው እናቶቻቸው ናቸው። የነ ኢማሙ አህመድ እናት፣ የነ ሼኹል እስላም ኢብኑ ተይሚያ፣ አህመድ ኢብኑ አብዱል ሐሊም እናት ልጆቻቸውን የት እንዳደረሱ ታሪኮቻቸው ይመሰክራሉ። በሌሊት ሳይቀር ልጆቻቸውን ፈጅር ሰላት እያደረሱ
ልጅ ሆነው እንኳን መስጊድ እንዲሰግዱ እናት አጓጉል አዛኝ ብቻ በመሆን ልጆቿን ማዳከም የለባትም ማዘን ለዲን እንዲጠነክሩ በማድረግ ነው እንጂ ማዘን ከዲን እያሸሸው አይደለም ፈጅር ለመቀስቀስ ለልጇ መታዘናለች ወይ እንቅልፉ በጣም ወስዶታል ብላ ሰላት እንዲያመልጠው ምትፈቅድ ማለት ነው ማዘን የሚገባው ከእንቅልፉ አስጥሎ ለሰላት እንዲወጣ በማድረግ ነው በዚህ ልክ ነው ዲንን መገንዘብ የሚገባው نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا إنه على كل شيء قدير وصل اللهم على نبينا